वाहिगुरु साहिब जी। साच गुरु तुम साची बानी। साच गुरु तुम साची बानी। जकरिया खां लाहौर दा नवाब, जिसने खालसे दी शरण लई तां जो इस रोग तो इस दुख तो छुटकारा हो सके। भाई सुबेग सिंह जी नूं खालसे दे कोल भेजिया। भाई सुबेग सिंह जी ने खालसे दे कोल सारी गल सांझी कीती ਅਤੇ शरण आए होए दी खालसे ने लाज रखदिया होया अरदासा कीता कि ओदा पेशाब दा बन जरूर दूर होवेगा, पर ओदे वास्ते भाई तारू सिंह जी दी जुत्ती जकरिया खान दे सिर दे विच मारी जावेगी। भाई सुबेग सिंह जी अरदासा करवा के जकरिया खान नूं आके सारी गल दसी ते जकरिया खान रोग तो खैड़ा छुड़वाउण वास्ते, पेशाब दा बन तड़वाउण वास्ते, जुतियां खाण वास्ते राजी होया। भाई रतन सिंह जी कहंदे फिर ज्यों-ज्यों जकरिया खान दे जुतियां वजदियां हन त्यों-त्यों उहनूं पेशाब आउंदा है, अंदरों हल्कापन महसूस करदा है। जिस वक्त ज़्यादा आराम मिलिया कचहरी लाई गई, जिस विच खालसे दी उन्हें गल करदिया होया कहा कि खालसा वाकई ही धन है। मैं ते एवें खालसे दा वैरी बन के बैठ गया, खालसे नूं मुकाउण ते तुलिया होया सा, पर मैनूं समझ आ गई कि खालसा धन है। भाई सुबेग सिंह जी नूं कोल बुलाया ते कोल बुला के भाई सुबेग सिंह जी नूं जकरिया खां कहंदा है, जकरिया भाई सुबेग सिंह जी साच गुरु तुम साची बानी। अपने कोल बुला के कहंदा है भाई सुबेग सिंह जी मैं इस चीज़ नूं अजमा के वेख लिया है, प्रतख अपने ते वेख लिया है कि वाकई ही ताड़ा गुरु भी सच्चा है ते ताड़े गुरु की उच्चारी हुई बाणी भी सच्ची है। मैं इस चीज़ नूं वेख लिया है क्योंकि बाणी विच पूरी ताकत है ते जिद्दां दी कोई भावना ना सतगुरु जी की बाणी का ओट आसरा लवेगा, ਜਿਹੋ जी भावना दे नाल सतगुरु जी की बाणी नूं पढ़ेगा ओहो जिहा फल ही सतगुरु बाणी ओदी झोली दे विच पा देवेगी। सतगुरु ने इसे करके ते बाणी विच एक वचन भी किया है, चार पदार्थ जेको मांगै साध जना की सेवा लागै, जेको अपना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सद गावै, जेको अपनी शोभा लोरै साध संग ए होमै छोरै, जेको जन्म मरण ते डरै साध जना की सरनी परै, जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताकै बल बल जासा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सतगुरु जी ने जिहदा जन्म मरण कटना है, जिन्हें शोभा लैनी है, जिन्हें दुख नूं दूर करना है, तां जिन्हें जां दुनियावी पदार्थ लैणे हन उन्हां दी प्राप्ति अते साधन सतगुरु जी ने दसिया है कि उस मनुख नूं आ तरीका करना पवेगा। ते पर सब तो उत्तम दात सतगुरु कहते जे किसी ने गुरु परमात्मा के दर्शना की लोचा रखी है तो गुरु साहब जी कहते मैं उतों बलहार जाना हाँ, जिन्हें अपने मन दे विच केवल परमात्मा के दर्शना की तांग रखी हुई है, क्योंकि बाणी सच्ची है, क्योंकि बाणी धुर दरगाह दे विचों आई है। सतगुरु जी का आपां वचन भी पढ़ते हैं, धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साच बखाना। ये धुर दरगाह तो बाणी आई है ते जिहड़ी चीज धुर दरगाह तो आई है
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਂਡਾ, ਉਹ ਕਲਮ, ਉਹ ਦਵਾਤ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਰਤਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਨ ਸੋ ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਧਨ, ਧਨ ਭਾਂਡਾ ਤਨ ਮਸ, ਧਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਸੱਚ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਧਰਤਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਧਨਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਚ ਗੁਰੂ ਤੁਮ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਧਰਤਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਅਜਮਾਇਸ਼ ਹਮ ਉੱਪਰ ਬਿਹਾਨੀ, ਅਜਮਾਇਸ਼ ਹਮ ਉੱਪਰ ਬਹਾਨੀ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਅਜਮਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਮਰ ਜਾਵੋ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਵੀ, ਮਰ ਜਾਵੋ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਅਭੀ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲਾ ਬੰਨ ਉਹ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੰਨ ਤਕਰੀਬਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣੇ ਆ ਕੇ ਮੌਤ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰ ਜਾਣਾ ਸਿਰ ਪਰ ਸਭੀ, ਹੈ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸਿਰ ਪਰ ਸਭੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਨ ਕਤਨ ਕੋ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਗਇਓ, ਜਾਨ ਕਤਨ ਕੋ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਗਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਤ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਬੰਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਮਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਰਕਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਤੁਮ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੁਖ ਸਭ ਭਇਓ, ਤੁਮ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੁਖ ਸਭ ਭਇਓ। ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸੋ ਦੁੱਖ ਨ ਪਾਵੇ ਹਮ ਆਵੇ, ਐਸੇ ਦੁੱਖ ਹਮ ਫੇਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਦੜੀ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਰ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜਾਨ ਹਮਾਰੀ ਸੁਖ ਸੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਨ ਹਮਾਰੀ ਸੁਖ ਸੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਰਨਾ ਪਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸੁੱਤਾ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਰਵਾਂ ਤੇ ਸੁੱਤਿਆ ਸੁੱਤਿਆ ਭਵਰਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਛਾ ਹਰੇਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸੁੱਖ ਦੀ ਮੌਤ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਰਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਹਨੂੰ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੋ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇਗਾ ਫਿਰ ਵੱਢਣਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਟੋਵਾ ਪੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਟੋਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੀ ਡਿੱਗੇਗਾ ਹੀ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੂੰ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਨ ਹਮਾਰੇ ਸੁਖ ਸੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਿੰਘਨ ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਮੀ ਕਰਾਈ, ਸਿੰਘਨ ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਮੀ ਕਰਾਈ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਾਟ ਢਾਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1726 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1745 ਤੱਕ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ 1726 ਤੋਂ ਮਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 1715 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਗੜੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਲਗਭਗ 300 350 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਨੇ 700 ਗੱਡਾ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਲੱਦਿਆ ਹੈ। 700 ਸਿੱਖ 740 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, 3000 ਸਿੱਖ ਨੇਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਟੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ 1715 1716 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 1726 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਸਿੰਘਣ ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਾਈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਆਪੇ ਪਾਈ, ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਆਪੇ ਪਾਈ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਬੰਡ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਰੋਗ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੋ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਉਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਲਈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚੀ ਉਹ ਝਟ ਪਟ ਕਰ ਦਵੇਂ। ਪਰ ਜੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚ ਲਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿਛੋਂ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੇਤ ਹੈ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰੇਗਾ ਮਿਲਣਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੋ ਜੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਖੇਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਆਪੇ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ
ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਫਲ ਆਪ ਹੀ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਿੰਘਨ ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਰੇ ਨਾ ਬਾਦ, ਸਿੰਘਣ ਸੋ ਮੈਂ ਕਰੇ ਨਾ ਬਾਦ। ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਢਾਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਝਗੜਾ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੜਤ ਭਿੜਤ ਰਨ ਜੋ ਕਛੂ ਨ ਹੋਈ, ਲੜਤ ਭਿੜਤ ਰਣ ਜੋ ਕਛ ਹੋਏ। ਤੇ ਲੜਦਿਆਂ ਭਿੜਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਛਤਾਤਾਪ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਕੋ ਦੇਸ ਲਗਤ ਨਹਿ ਕੋਈ, ਤਾਕੋ ਦੋਸ਼ ਲਗਤ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੜਦਿਆਂ ਭਿੜਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਜੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਗਤਾ ਸਗਤੇ ਕੋ ਮਾਰੈ ਤਉ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਤਗੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਦੋ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਉਹ ਹੀ। ਆ ਜ਼ੁਲਮ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਉੱਥੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਗੜਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਗਤਾ ਸਗਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੋਰਾ ਉਟੀ ਘਟਾਈ ਚਰਖੜੀ, ਦੀਨੀ ਸੋ ਪਟਾਏ, ਉਤੀ ਘਟਾਏ ਚਰਖੜੀ ਦੀਨੀ ਸੋ ਪਟਾਏ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਖੜੀ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਚੜਖੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਚੜਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਚੜਖੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਤੇ ਸਿਰ ਚੜੇ ਤੂੰ ਦੀਏ ਸ਼ਿਕਾਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਤੇ ਸਿਰ ਚੜੇ ਤੇਉ ਦੀਏ ਫੁਕਾਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਬੀਤਤ ਭਏ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਸੋ ਨਵਾਬ, ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਬਤੀਤਤ ਭਏ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਸੋ ਨਿਵਾਬ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਬੰਨ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫੁਰਤ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਇਓ ਪਾਇਆ ਨਾ ਕਛੂ ਅਜਾਬ, ਤੁਰਤ ਫਿਰਤ ਹੀ ਮਰ ਗਇਓ ਪਾਇਓ ਨਾ ਕਛੂ ਅਜਾਬ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ, ਬੈਠਦਿਆਂ, ਲੇਟਦਿਆਂ, ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਮਰ ਗਿਆ। ਚੌਪਈ 22 ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਇਸ ਜਗ ਕੇ, 22 ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਇਸ ਜਗਰੇ। 22 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਵਲ 22 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 22 ਦਿਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ 22 ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਬੰਨ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਬੰਨ ਦਾ ਰੋਗ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਫਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਕਰਲਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ 22 ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਤੇ 22 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰ ਕੇ
ਨਰਕਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਨਵਾਬ ਤੁਰਿਓ ਫਿਰ ਲੰਬੇ ਦਰਗੇ, ਨਵਾਬ ਤੁਰਿਓ ਫਿਰ ਲੰਬੇ ਦਗਰੇ, ਦਗਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਸਤਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੈ ਕਾਰੇ ਅਚਾਨਕ ਭਇਓ, ਹੈ ਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਭਇਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਨਵਾਬ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਪਾ ਰੁੜਿਓ ਲੋਕਨ ਕਹਿਓ, ਕੁੱਪਾ ਰੁੜਿਓ ਲੋਕਨ ਕਹਿਓ। ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁੱਪਾ ਰੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਪਾ ਰੁੜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੁੱਪਾ ਰੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਅੰਤਮ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਭਵਰਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਇਧਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ।